ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। एकजुटता जी एक जुटता होकर दिखा ली आ। सो इस गल की मैं इन्हां जथेबंदियों की प्रशंसा भी करदा ते तवक्को भी रखदा कि जिहड़े अगले, क्योंकि अज तो मुढ़ले तौर पर सी, जिहड़े अगले हुण साडे प्रश्न आ वो गंभीर भी होणगे, चिंतातुर भी होणगे, पर खालसा पंथ अपनी जिम्मेवारी तो पिछे नहीं हटूगा। सो इन्नी को बेनती सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कमेटी बना लेने चलो असी तो हुण सहेड़ते रहना इसे काम ले ते दुआले ही रवांगे। हाँ 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 असी 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 वफद के तौर के उत्ते भी शांतमई ते दूसरे पक्ष तो भी असी, क्योंकि डेमोक्रेसी आ, हर एक नूं अपनी आवाज़ बुलंद करन दा पूरा अधिकार है, तो शांतमई करांगे सारा। कमेटी ने सारिया सिख जथेबंदियां इकट्ठियां कीतियां जी, बड़ा वधिया हुकम है, पर जिहड़ियां संस्थावां लंबे समय तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ वास्ते संघर्ष कर रही हैं रिहाई वास्ते, वो अज शामिल नहीं हो सकियां जां उन्हां नूं सੱਦਾ नहीं मिलिਆ? नहीं, वो भी आईयां अज। भाई दविंदरपाल सिंह भुੱਲਰ ते भाई दलजीत सिंह बिट्टू वालों वो भी एक साडे कोल आए आ। फिर सरदार जंग सिंह जिहड़े लंबे अरसे तो लुधियाणे तो उन्हां दी पैरवी करदा थरू श्रोमणी कमेटी करदे, वो भी आए आ। तो तकरीबन सारे अज लगभग जिन्ने भी सीगे वो सारे इत्थे पहुंचे। देखो जिहड़े सारिਆਂ ਨੂੰ सदा दिता, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ नहीं आए उन्होंने भी असीं जाती तौर पर फिर मिलांगे जाके। और मैं तुहानूं होर भी दस दियां, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 25-25 30 साल तो बाद रिहा हो के आए आ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਹੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੇ ਪੋਟਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 124 153 ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, क्यों नहीं पूरियां हो पाई, कमी कितने रह गई? देखो एक लीगल प्रोसैस होंदा, जिसले बंदे नूं किसी नूं उम्र कैद हो जाती आ, अगे पहला होंदी सी लाइफ इंप्रिजनमेंट, उन्होंने असीं मुख्य तौर पर 20 साल गिणते सी, छुट्टियां छट्टियां पा के 14 सालों बाद आ जाते सी। ਜਿਹੜੇ कोई अप्रोच वाले सी वो 7-8 साल तो बाद आ जाते सी। उस तो बाद फिर एक चलिया भी ता जिंदगी जिद्दां बाहर विदेशों च हुंदी सी, पर ये साडे जिहड़े आ, साडे तां जिन्नी कैद हुई आ उदों ज़्यादा बहुत भुगत चुके आ। तो इसे करदा साडा संघर्ष आ, सानूं करना पिया। जे साडे नाल इंसाफ होवे तां सानूं आ संघर्ष करन दी लोड़ नहीं सी पैणी। पॉलिटिकल कंपल्शन बन गई सी ये कोई एक मेरी बेनती सुन लो, पॉलिटिकल कोई कंपल्शन नहीं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चाहे बिफोर पार्टीशन चाहे आफ्टर पार्टीशन का सारा समा देख लो, किसी वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ह्यूमन राइट्स ने भी अपना जदोजहद करती रही है। 84 तो पहला धर्म युद्ध मोर्चा चलता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਨ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਵੀ 28 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਓਮਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪਸ ਲੈਣੀ ਹੋਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ